إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ذكر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا حملت ظهورهما إلا ما بنيسه حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل
يقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل دراسة قل فلله الحجة البالغة فلله هاي হাত নিচে যে হাত উপরে জবর হাত জবর আছে আপনাদের কুল ফা 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 ফালিল্লাহিল হুজ্জাতুল বালিগাতু ফালাউ শাআ লাহাদাকুম আজমাঈন কুল হালুম্মা শুহাদাআকুম আল্লাযীনা ইয়াশহাদুনা আন্নাল্লাহা হাররামা হাযা ফাইন শাহিদু ফালা তাশহাদ মা'আহুম فلا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون لعلهم এখানে ওয়ারহমাতাল লাহুম লেখছে লাম আর আইন দুটি হরফ বাদ গেছে ওয়ারহমাতাল লাহুম লাম আইন আছে আপনাদের যদি থাকে ঠিক আছে না থাকলে লাম আর আইন হবে ওয়ারহমাতাল লাআল্লাহুম بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في
إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة رسمي ومن और पूरे ज़बर मीम नून ज़बर मान ठीक है से ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم هذا القاعدة آتاكم دويتا هذا إن ربك سميع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون فكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش অনেকে এই ইয়াকে হামজার মতো পড়ে معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك
يوم يبعثون قال إنك من المنذرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن شمائلهم فلا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ولي عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما قاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة بدت لهما ঠিক আছে বার করে জবর দালের উপরে জবর তাই জলম কোন কোন সবাই দালের উপরে একটা তাসদীদ দিয়ে দিয়েছে বাদদা থেকে গলত قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين এটা একটা দোয়া এখানে একটা সাক্তার কথা উল্লেখ আছে দোয়া অর্থাৎ হযরত আদম এবং হাওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম দুইজনে একটা অপরাধ কাজ করেছেন গুনাহ কাজ করেছেন জান্নাতের ভিতরে থাকা অবস্থায় আল্লাহর নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে শয়তানের ধোঁকায় শয়তানের প্ররোচনায় এরকম হয়েছে যখন ঠিক পাইছেন তখন উভয়ে কান্নাকাটি করছেন গুনাহ মাফের জন্য আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করছেন এ সময় দুইজন আল্লাহ অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণে এই দুইজন যখন আল্লাহর কাছে মাফ চাইতেছিলেন মানুষ যেরকম কান্নায় ভেঙে পড়ে আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায় মাঝে মাঝে তার এই মাফির ভিতরে মাফ চাওয়ার ভিতরে দোয়ার ভিতরে আওয়াজ বন্ধ হয়ে যেতেছে যেমন কষ্টের কারণে এরকম হইতে পারে একজন একটা কথা শুনছে যার সম্পর্কে শুনছে
তাকে ধরছে যে তুমি এটা বলছো কিনা। কঠিন শাস্তি দেওয়া আরম্ভ করছে, রিমান্ড আরম্ভ হয়ে গেছে। আজকালের মানুষ তো রিমান্ড ভালো না। তখন সে কান্নায় ভেঙে পড়ছে এবং তার কথাগুলি আটকে যাচ্ছে, কথাগুলি সঠিকভাবে বাহির হচ্ছে। ঠিক আওয়াজ যে ভাঙ্গে গেল, আওয়াজ ভাঙ্গা হলো, হযরত আদম এবং হাওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহর সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেলছিলেন। কথাটা একটা আম কথা, সবাই জানে। এই যে ফলটা খাইলেন, আমরা এক কথায় বলতে পারি যে ভুল হয়েছে, কিন্তু আদম আর হাওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সম্পর্কে ভুল কথাটা বলাও ঠিক নয়। হ্যাঁ, তবে আল্লাহর হুকুম ছিল না এই গাছের ফল খাওয়া। খাইলেন কেন? খাওয়াটা ভুল হয়েছে, কথাটা বলাও ভুল হয়েছে। এই ঘটনাটা এরকম হয়েছে, আল্লাহর যে হুকুম ছিল এই গাছের ফল খাওয়া নিষেধ, একটা হুকুম না, নিষেধও তো একটা হুকুম, না খাওয়ার কথা। যখন খাইতেছিলেন তখন এই নিষেধের কথা আদম আলাইহিস সালামের মনে ছিল, মনে না থাকার কারণে খাওয়া হয়ে গেছে। একদিক দিয়ে এটা অপরাধ নয়। আমি একজন ছাত্রকে বললাম, তুমি কাল 10টার সময় মাদ্রাসায়, সঠিক 10টার সময় মাদ্রাসায় আসবা, সে আসতে ভুলে গেছে। এই কথাটা তার মনে নাই, সে টাইম মতো আসতে পারে না। এর এক প্রকার ভুল। আর এক প্রকার ভুল, ভালোভাবে মনে আছে যে আমার 10টায় মাদ্রাসায় যাইতে হবে, হুজুর বলছেন, উস্তাদের হুকুম, কিন্তু মনে থাকা সত্ত্বেও এলোমেলো করছে, এটা ওটা করছে, নানান কাজ নানা কথায় লিপ্ত রয়েছে। এই জন্য সময়টা পাস হয়ে গেছে, সময় মতো আসতে পারে না। এই দুইটা ভুল কি সমান? দুইটা ভুল সমান নয়। একটা হলো ইচ্ছাকৃত, আর একটা হলো ভুলে গেছেন অনিচ্ছাকৃত। আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যে নিষিদ্ধ গাছের ফল খাইলেন, আসলে আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের এই নিষেধ কথাটা মনে ছিল। আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে এই ভুলটা কিন্তু দুই রকম হলো, একটা হলো ইচ্ছাকৃত ভুল, আর একটা হলো অনিচ্ছা সত্ত্বে ভুলে যাওয়ার কারণে ভুল। কথাটাকে বুঝে আসছে? এখানে আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যে গাছের ফল খাইলেন, আসলে এই হুকুমটা যে আল্লাহ করছিলেন এইটি ভুলে গেছে। যারা আরবি সাহিত্য পড়ছেন, রাউদাতুল আদব কিতাবের ভিতরে এরকম একটা কথা আছে, একটা বাক্য আছে, আউয়ালুন নাসি, প্রথম মানুষ, প্রথম ভুলে যাওয়া, বললেও ভুলে গেছিলেন, আল্লাহর হুকুমটার কথা ভুলে গেছিলেন। ইচ্ছা মনে ছিল, মনে থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর হুকুমের খেলাফ করছেন, এইরকম নয়। কাছে কাছে আমরা যদি বলি আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ভুল করছেন, এই কথাটা ভুল। কথাটা বুঝে আসছে নাকি? একটু পার্থক্য। আদম আলাইহিস সালামের প্রতি যে হুকুম ছিল, হুকুমটার কথা ভুলে গেছিলেন, মনে ছিল না। মনে থাকা সত্ত্বেও যদি ভুল করছেন, তা করেন নাই।
এই জন্য এই বাক্যটা এরকম আব্বালুন নাসি, প্রথম মানুষ পহেলা ভুলনেওয়ালা, ভুল হয়ে গেছে, ভুলে গেছে, ইয়াদ আছে, স্মরণ আছে, এরপরে উনি করেন নাই, উল্টো পুল্টো হয়েছে তা না। আমরা অনেকে বলে থাকি আল্লাহ ভুল করছেন, ভুল করেন নাই, ভুলে গেছিলেন, হুকুমটার কথা ভুলে গেছিলেন। কথাটা বুঝে আসছে? দুটি কথা অর্থ দুই রকম কিন্তু দাঁড়ায়। হ্যাঁ, তারপরে উনি ভুলে গেলেন কেন, আল্লাহর হুকুমটা ভুলে গেলেন কেন, এই জন্য তিনি আফসোস করছেন, খুব কষ্ট পাইছেন নিজে নিজে, আমি কেন আল্লাহর কথা ভুলে গেলাম, এই জন্য কান্নাকাটি করছেন। কত বছর? 350 বছর কান্নাকাটি করছেন, আল্লাহর একটা হুকুমের কথা কেন আমি ভুলে গেলাম। মনে ছিল, ইচ্ছে করে ভুল করছেন এমন নয়। কথাটাকে বুঝিয়ে আসছে নাকি? আগে যা আমরা বুঝছিলাম তা সেই বুঝার এই বুঝের পার্থক্য হলো নাকি এখন? মনে ছিল ইচ্ছে করে ভুল করছেন তা নয়, কিন্তু মনে ছিল না আল্লাহ হুকুমের ওই ফল খাওয়া যাবে না, এই কথাটার কথা ভুলে গেছে। ভুলে যাওয়া, ভুলে যাইয়া কাজটা করছে, ইচ্ছাকৃত ভুল করেন নাই, অনিচ্ছের সত্ত্বে ভুল হয়েছে। তারপরও অনিচ্ছের সত্ত্বে কেন ভুল হলো, এরপরে আফসোস করে কান্নাকাটি করছেন। কত বছর? 350 বছর কান্নাকাটি। আমরা অনেক সময় অনেক ভুল করি, ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করি। আমরা কয়দিন কাঁদছি, কত সময় কাঁদছি, কতক্ষণ পর্যন্ত আফসোস, দুঃখ, বেদনা প্রকাশ করছি? মোটেই না। আমার ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটলো, কথা বেশি হয়ে যায়, কিন্তু আসলে তো আর চাপায় রাখাও যায় না। আমি যখন হযরত আদম আলাইহিস সালামের হাওয়া আলাইহিমাস সালাতু ওয়াস সালাম, আদম আর হাওয়া আলাইহিমাস সালাতু ওয়াস সালাম দুইজনের যেখানে সাক্ষাতের কেন্দ্র, ওখানে উপস্থিত হলাম হজের সফরে। আমার আসলে দোয়া করার জন্য একটা মন হলো, দোয়া করতে দাঁড়াইছি, কেবল চোখে পানি আসছে, বুকের ভিতরে একটা ধাক্কা আরম্ভ হয়েছে, কান্নার সুর আরম্ভ হয়েছে। একটা লোক এসে আমাকে এমন ভাবে জড়ায় ধরছে, জড়ায় ধরে অনেক দূরে নিয়ে গেছে। আমি বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা। ওই স্থানে পরে জানলাম, বুঝলাম যে আসলে ওইখানে যদি কেউ কান্নাকাটি আরম্ভ করে, আবেগ যদি বেড়ে যায়, তো ওখানে মৃত্যু হয়ে বসতে পারে। এই জন্য ওখানে যে দাঁড়াইয়ে মোনাজাত করা, দোয়া করাও নিষেধ। এই জন্য আমারে পুলিশরা ধরিয়া ওখান থেকে অনেক দূরে সরাই নিয়ে এসছে, যাতে করে আমার ওই দোয়া করার মানসিকতাটা লোপ পেয়ে যায়, না থাকে। ওখানে গেলে এরকম একটা অবস্থা হয়েই। আদম আর হাওয়া আলাইহিমাস সালাতু ওয়াস সালাম কাঁদতে 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 একটা সাধারণ ভুলে যাওয়ার কারণে একটা ভুল হলো, 350 বছর পর্যন্ত কাঁদছে। আমি ওখানে একটা জিনিস প্রত্যক্ষ করছি, কেউ এই জিনিসটা প্রত্যক্ষ করছে কিনা জানি না। সরাবাদ কয়বার গেছিস? হ্যাঁ, 4বার। এত বছর ভিতরে মাত্র 2-1 বার। আলহামদুলিল্লাহ, আমি তো 2বার গেছি। ওখানে গিয়ে দেখি ওই যে পাহাড়ে যেখানে আদম আর হাওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কাঁদছেন, আমি 2টা জিনিস লক্ষ্য করছি। 350 বছর কাঁদলেন, এই পানি প্রবাহিত, স্রোত প্রবাহিত হয়েছে। এর প্রমাণ, এর একটা প্রমাণ আমি প্রত্যক্ষ করছি। আমরা আমাদের দেশে
শুকনো মাটিতে যে চাষ হয়, শুকনো মাটিতে চাষ আছে না, ধুলো চাষ করে। অনেক সময় ঢেলাগুলো বড় বড় ঢেলাও হয়, কোনো ঢেলা হয় ছোট, কোনো ঢেলা হয় বড়। কোনো জিনিস রোপণ বপন করার জন্য পানি সেচ দেওয়া হয়, মেশিন দিয়ে পানি সেচ দেয় না, পানি সেচ দিলে পাইপ থেকে পানি যেখান থেকে পড়ে বাহির হয়, অনেক সময় অনেক দূরেও পানি নেওয়া লাগে। পানি যাইতে যাইতে শুকনো জায়গা দিয়ে পানি যাইতে যাইতে একটা গ্যাজা হয়। গ্যাজা চেনেন না? গ্যাজা বুদবুদ হয়, গ্যাজা হইয়া চলমানও হয়, অনেক সময় চলতে থাকে পানির স্রোতে। এইটা নদী বা সাগরের পাড়ে ওখানে গেলে দেখা যায় পানির সঙ্গে পানি বাড়ি খেয়ে একটা ময়লা জমে, গেজা হয়, সাদা সাদা গেজা হয়। ওইখানে যে স্রোতের ধারা প্রবাহিত হয়েছে, এটা চাক্ষুষ প্রমাণ আমার চোখে, আমার জ্ঞানে, আমি যেটা দেখছি, এখনো ওই পাথরের উপরে গেজাগুলি বিদ্যমান। কিভাবে? পানির গেজা যদি শুকনো ঢেলার উপরে পড়ে, পানিতে শুকিয়ে যায়, গেজাটা দেখা যায় ওই যে বুদবুদগুলো, ছোট ছোট বুদবুদ, ওই মাঝখানে ছিদ্র হয়ে যায়, আর চারি-পাঁচটা কিছু আকার ইঙ্গিত থাকে। এখনো যদি কারোর হজে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়, এই জিনিসটা প্রত্যক্ষ করবেন, ওখানে গিয়া গেজাগুলি শুকিয়ে গেছে, আর মাঝে মাঝে ওই গেজার ভিতরে ছিদ্র 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 দেখা যায়। এটি প্রমাণ করে যে পানি প্রবাহিত, চোখের পানি প্রবাহিত হইয়া বাতাসের বাড়িতে গেজা হয়ে গেছে। কিতাবে আমরা পড়ছি, যখন নাকি এই স্রোতের ধারা প্রবাহিত, স্রোত প্রবাহিত হয়েছে, তখন আরব দেশ, মরুভূমির দেশ, পানি সব জায়গায় পাওয়া যাইত না। দূর দূরান্ত থেকে পশু পক্ষী এসে এসে ওই পানি তৃপ্তি সহকারে খাইয়া ওখান থেকে চলে গেছে, তৃপ্তি সহকারে পানি খেয়েছে। কোন পানি? চোখের পানি। এই একটা প্রমাণ। আর একটা প্রমাণ আমার কাছে যা ওখানে এখনো বিদ্যমান, পাথর, শুকনো ঢেলা যদি ভেজে, শুকনো ঢেলা যদি ভিজে যায়, আমাদের দেশের যে মাটি ভিজে গেলে কি হয়, এভাবে কাজকুচ হয়ে পড়ে, এর কোনো এলোমেলো একটা অবস্থা। ঢেলাগুলো কি একদিকে কাটে? যারা চাষবাস করছে, শুকনো মাটিতে পানি দিছে, এদের বোঝা সহজ। শুকনো চাষ দিয়া ঢেলাগুলো বড় হয়, অনেক সময় জমিতে পানি দেওয়া লাগে, পানি সেচ দেওয়ার কারণে ঢেলাগুলো এলোমেলো হইয়া কোনোটা গলে, কোনোটা গলে না, একটা ডান দিকে, একটা বাম দিকে, একটা পশ্চিমে, একটা পূর্বে কাজে করে এলোমেলো ভাবে থাকে। আল্লাহু আকবার। ওখানে ওই পাহাড়ে আদম আর হাওয়া যে কাঁদছেন, পানির স্রোত যে প্রবাহিত হয়েছে, একটা আলামত এখনো বিদ্যমান। ওখানে পাথরগুলি এদিকে, ডান দিকে, বাম দিকে, সামনে, পিছনে কাজ এলোমেলো ভাবে এখনো কাজ হওয়া সেই পাথরগুলি রয়েছে। আর কেউ প্রত্যক্ষ না করলেও আমি এই জিনিসটা খুবই সুন্দরভাবে প্রত্যক্ষ করছি, বারবার তাকাইছি, এবং আমার হৃদয়ের ভিতরে গাথা রয়েছে। এই কান্নাকাটি যে করছেন আদম আর হাওয়া, কত বছর? 350 বছর। কি করে কাঁদছেন? রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। এখানে এই ক্রন্দনরত অবস্থায় যখন দোয়া করতেছিলেন, মাঝে মাঝে আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে। কি হয়েছে? মাঝে মাঝে আওয়াজ বন্ধ। অনেক আফসোস নিয়ে যখন মানুষ কান্দে, তখন কান্দার সুরটা মাঝে মাঝে আটকে যায়, নিঃশ্বাস আটকে যাওয়ার মতো হয়ে যায়। ঠিক এখানে আসলে সাক্তায় ওয়াজিব না,
কোরআন শরীফ নাজিল হওয়ার কারণে এখানে যে জিবরাইল সালাম সাক্তা করছেন তা নয়, বরং আদম আর হাওয়া আলাইহিস সালাম দুইজনের ক্রন্দনরত অবস্থায় যা হয়েছিল সাক্তার মতো হয়েছিল, এই জন্য এখানে একটা সাক্তার আলামত দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আসলে এটা সাক্তায় ওয়াজিব না, সাক্তায় ওয়াজিব না। আদম আর হাওয়া আলাইহিস সালামের অবস্থাটাকে বোঝানোর জন্য হালাতে সাক্তা, এই জন্য এখানে কিতাবে লেখে সাক্তায় জয়ীফা, জয়ীফ সাক্তা, দুর্বল সাক্তা, রেওয়ায়াতান সাক্তা নয়, আদম আর হাওয়ার ক্রন্দনের অবস্থার সাক্তা। কথাটাকে বুঝতে পারছি? এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া যায়, সবাই বুঝবেনও না, এই মৌলানা সাহেব বুঝবে। ইস্তেসকার নামাজ পড়ছেন আপনারা কোনো সময়? ইস্তেসকার নামাজ পড়ছেন কোনো সময়? কিতাবে আছে ইস্তেসকার নামাজ, অনেকের পড়ার ভাগ্য হয় না। আমি পড়েছি 2 বার 3 বার মনে হয় পড়ছি। একবার পড়ছি হজের মৌসুমে মক্কায় বাইতুল্লায়, আর একবার পড়ছি আমাদের এলাকায়। বৃষ্টির জন্য নামাজ পড়ে, দীর্ঘদিন যখন বৃষ্টি না হয় তখন বৃষ্টির জন্য নামাজ পড়ার একটা অধ্যায় ফিকার কিতাবে আছে, একে বলে সালাতুল ইস্তিসকা। ইস্তিসকার নামাজে রুকু কয়টা এ নিয়ে ইখতিলাফ আছে। অন্য নামাজে তো রুকু একটা, ইস্তিসকার নামাজে রুকু কয়টা এ নিয়ে ইখতিলাফ আছে। এ হলো একটা ইস্তিসকার নামাজের আলাদা একটা ব্যাপার। আর একটা ব্যাপার হলো নামাজের ইস্তিসকার নামাজে দোয়া করার নিয়ম হাত উঁচু করে এভাবে। হাদিসে আসছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দোয়া করছেন হাত উত্তোলন করে বগলের সাদা জায়গা পর্যন্ত আল্লাহ রাসূলের দেখা গেছে। এই দুইটা ব্যতিক্রম ধর্মী ইস্তিসকার নামাজের আমল। এখন রুকু একটা না 2টা না 3টা এ নিয়ে ইখতিলাফ ইমামদের ভিতরে, অর্থাৎ কেউ বলেন একটা, কেউ বলেন 2টা। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত রুকু দিয়া আল্লাহ রাসূল রুকুর ভিতরে দোয়া করছেন, কান্নাকাটি করছেন। তা পিছন থেকে যারা অনেক দূরে অবস্থান করতেছিল নামাজে, ওনারা ধারণা করছেন হয়তো হুজুর রুকুর থেকে উঠছেন। এতক্ষণ কি রুকু দেয়? এতক্ষণ তো রুকু দেওয়ার অভ্যাস না মানুষ। হয়তো রুকুর থেকে উঠছেন, উঠে কেউ কেউ মাথা জাগাইছে। মাথা জাগানোর কারণে তার পিছনে যারা ছিল তারা মনে করছে হয়তো হুজুর রুকুর থেকে উঠছেন, আমরা লক্ষ্য করতে পারি নেই। তো ওই ওনরাও রুকু দিয়েছেন, ওনরাও রুকুর থেকে উঠছেন। এভাবে কেউকে দেখে কেউ, কেউকে দেখে কেউ রুকুর থেকে উঠছেন, কিন্তু আসলে রুকু একটাই ছিল। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত রুকু দিয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এখন পিছনে যে 2-3 বার উঠছে, যার কারণে রুকুর ভিতরে ইখতিলাফ হয়ে গেছে ইস্তিসকার নামাজে রুকু কয়টা। মাওলানা সাহেব কথা ঠিক আছে? হাদিসের তাশরীর ভিতরে, তাকরীরের ভিতরে কথাগুলি আসছে। সুতরাং যেমন নাকি ওখানে ইখতিলাফ হয়েছে ইস্তিসকার নামাজের ভিতরে, আর এখানেও তেমনি ভাবে আসলে এখানে সাক্তা ছিল না। আদম আর হাওয়া আলাইহিস সালাম কাঁদতে 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 কান্দার মাঝে আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে, যেমন নাকি সাক্তায় আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়। রব্বানা যালামনা আনফুসানা। আমার উস্তাদ একটা উদাহরণ দিয়েছিলেন, সেই উদাহরণটা হলো এরকম: একজনের ছেলে মারা গেছে, ভাই মারা গেছে, বা আপনজন কেউ মারা গেছে, আর আরেকজন আপনজন বাড়িতে ছিলেন না, উনি পরে আসছেন। আসার পরে
তার সঙ্গে এই দরদ ব্যথা পেশ করতে গিয়া তাকে জড়াই ধরিয়া বা তাকে সামনে করে যে কান্দে, কান্দার সময় দুঃখ আর বেদনার স্বরে মাঝে মাঝে আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়। অসুখের ঘটনা, ডাক্তারের ঘটনা, তার অসুখের অসুস্থতার শুরু শেষ কি হয়েছে এই ঘটনা বলতে যে মাঝে মাঝে কান্দনের আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়। যদি কেউ এরকম দেখে থাকেন, শুনে থাকেন, তাহলে দেখছেন। ঠিক এখানে হযরত আদম আর হাওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যে ভুল হয়ে গেল, আল্লাহর একটা কাজে ভুল হয়ে গেল, এই ভুলটা হওয়ার জন্য নিজেদের দুঃখ আর আফসোস বেদনা প্রকাশ করতে গিয়ে যে কান্নাকাটি করছেন, মাঝে মাঝে আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে। যার কারণে এখানে সাক্তা আসলে রওয়ায়াতান হযরত জিবরাইল সালাতু ওয়াস সালাম এইভাবে সাক্তা করেন নাই। আদম আর হাওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কান্দনের অবস্থাটা বুঝতে গিয়া জিবরাইল সালাতু ওয়াস সালাম ভাবটা দেখাইছে। এটা আসলে নুজুলান এরকম নয়, আদম আর হাওয়ার অবস্থা বোঝানোর জন্য এরকম একটা কথা আছে বলছেন। সুতরাং একটা ওয়াজিব সাক্তা নয়, জয়ীব সাক্তা। হাওয়াকে কি বলছেন জানি না, এখানে সাক্তা না করলেও চলবে, জয়ীব দূর করছে। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا এরকম পড়তে পারেন, আর এরকম পড়তে পারেন قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق ولا تشركوا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به
سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلهم يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين حتى إذا جاء حتى إذا جاءتهم رسلهم يتوفون حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضيف ولكن لا تعلمون আল্লাহ কিয়ামতের দিন একজন মানুষকে যখন আযাবের কাঠগড়ায় নেওয়া হবে আযাব সহ্য করতে না পেরে অধৈর্য হয়ে বলবে যে আল্লাহ আমি যে অন্যায় কাজ করছি এই অন্যায় কাজের জন্য আমি দায়ী না আমাকে অমুক এই অন্যায় কাজে আমাকে পথ দেখাইছে অন্যায় কাজে যাইতে বাধ্য করছে কাছে আল্লাহ আপনার কাছে দরখাস্ত আমারে যা দেবেন তা তো দেবেন আমার তো কিছু বলার নাই তবে আমার দরখাস্ত এই ওই লোকগুলো আমাকে গোমরাহ করেছে পথভ্রষ্ট করেছে ওদেরকে একটু ডবল করে আযাবটা দেন ওদের কারণেই আমি এখন জাহান্নামে আসছিলাম আল্লাহ বলবেন রাখ তোর বোধ ছিল না তোর বুদ্ধি ছিল না তোর জ্ঞান ছিল না তুই বুঝিস এখন এত মাতুর করি কথা কর হ্যাঁ তা তুই যখন এত বুদ্ধিমান কেন তুই নিজে ফিরলি না এই জন্যে তোরও ডবল ওকেও ডবল সবাই ডবল জারি হয়ে যাবে রিমান্ড তখন রিমান্ডের কথা পত্র পত্রিকা আসবে এই যে আসছে এই তো পত্র পত্রিকা চলে আসছে এই খবর তো দিয়ে দিচ্ছে আগের থেকে হয়ে গেছে قالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط
যারা নাকি আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, বড়ত্ব অহংকার দেখাইছে, তাদের জন্য লা তুফাত্তাহু লাহুম আবওয়াবুস সামা, আসমানের দরজা খোলা হবে না, আর তারা জান্নাতেও যাইতে পারবে না এতক্ষণ পর্যন্ত হাত্তা ইয়ালিজাল জামালু ফি সাম্মিল খিয়াত। একটা সূর্যের পিছনের যে পথ, ছিদ্র পথ, ওই ছিদ্র পথ দিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত একটা উট উঠছেন, দেখছেন, একটা উট ওই ছিদ্র পথ দিয়া আসা যাওয়া করতে না পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার আযাব বন্ধ হবে না। এই ছোট পথে উট কি আসা যাওয়া করতে পারবে? সম্ভব না, সম্ভব না। কাছাকাছি ওদের আযাবও বন্ধ হওয়া সম্ভব না। وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من كل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون কাফিরুন কাফির উপর খাড়া দৌড় আছে। وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم فنادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم। আমি একটা উদাহরণ দিয়ে থাকি। আগে তো পথঘাট ছিল না, ভালো পথঘাট ছিল না, জমির আয় বাগানের ভিতর দিয়ে এখান দিয়ে সেখান দিয়ে যাতায়াত করতে হতো। তো কিষেন বইয়া জমির আলির উপর বসে তামাক খাত। আজকে বিড়ি খাই, তামাক হুক্কা আছে নাকি? খুব কম, হুক্কা অনেকে চেনেও না। আগে হুক্কা মার্কায় ভোট হতে দিত। এখন এই আলির উপরে বসিয়া তামাক খাতেছে, হুক্কা খায়। পথিক মানুষ ওই পথ দিয়ে যায়, ওর তো হুক্কা খাওয়ার স্বাদ, নেশা যাচ্ছে তামাক খাওয়া। যাইয়েই তো হুক্কা চাওয়া যায় না, নিজের আগ্রহের কথাটা পেশ করা যায় না, যে তার সাথে একটু সদালাপ করতে হয় যাতে হুক্কাটা দেয়া হয়। আসসালাম আলাইকুম, আমি একটু ভালোভাবে কইছি, এরকম ভাবে সালাম দিতে অনেকে পারো না। আমি তো বেশি ভালোভাবে কইনি, তাই এতটুকু ভালো অনেকে দিতে পারে। আর এক এক এলাকার একটা ভাষার ধাক্কা আছে না, কয় সালাম আলাইকুম, ও লোক বসছে যে ও হুক্কা খাবে, ও তামাক খাওয়া সালাম, এর নাম হলো তামাক খাওয়া সালাম। সালাম আলাইকুম, ডাইলে ধুলাম, মানে কি? ডাইলে ধরো কলকে আছে না, একটা ওকার মাথায় কলকে, দেখছো নাকি? সে নেও না আজকে কি কব, ডালিয়ে ধুলাম, কলকেটা নামায় ডালিয়ে দিত।
বোঝো না কিছু বলো। আল্লাহ আল্লাহ আনাদাউ আসহাবাল জান্নাতি আন সালামুন আলাইকুম। জাহান্নামীরা জান্নাতীদেরকে সালাম দেবে, যারা নাকি এই জান্নাতি মানুষগুলো চোখে দেখতে পারে না। ওকে দেখলি চোখটাটাই, টুপি আর জামা দেখলি, দাড়ি দেখলি, চোখটাটাই। এই চোখটাটা নিয়ে মানুষগুলো যাকে দেখে চোখটাটা, তো ওরা তো জান্নাতি হয়ে গেছে। কথা বুঝে আসছে না? যাকে দেখলি চোখটাটা, তো দাড়ি চুল জামা দেখলি চোখটাটা, তো ওই সমস্ত লোকগুলো তো জান্নাতি হয়ে গেছে। এখন ওরা যে সুন্দর সুন্দর খাবার আল্লাহর পক্ষ থেকে পাইতেছে, এরা তো কিছু পাচ্ছে না, কিছুই পাচ্ছে না। পিপাসায় কাতর, ক্ষুধায় কাতর, ওদেরকে যাইয়া সালাম দেবে, সালাম আলাইকুম, সালাম আলাইকুম। উদ্দেশ্য কি তাদের? ওদের দলভুক্ত হবে। কিন্তু যতই কলা কৌশল অবলম্বন করুক, যতই সুন্দরভাবে সালাম দিক না কেন, লাম ইয়াদখুলুহা ওয়া হুম ইয়াতমাউন, ওদের সংস্পর্শে যাওয়ার জন্য যতই চেষ্টা করবে, জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য যতই চেষ্টা করবে, যতই লোভ লালসা হোক না কেন, তারা কখনো ঢুকতে পারবে। কথা বুঝে এসছেন? وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ। জাহান্নামীরা তো এরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, পারে নাই। এখন তাদের আরেকটা দফা, আরেকটা আগ্রহ। ওয়ানাদা আসহাবুন নারি আসহাবাল জান্নাহ, জান্নাতবাসীদেরকে ডাক দিয়া বলবে, আন আফিজু আলাইনা মিনাল মাই আও মিম্মা রাযাকাকুমুল্লাহ, তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা যে রিজিক দিয়েছে, যে খাবার দিয়েছে, যে পানি দিয়েছে, ওর থেকে একটু আইঠিয়ে পানি দিয়ে মারো, একটু আর দুটো পানি আইঠিয়ে পানি আমাদের দিকে নিক্ষেপ করো। জান্নাতীরা বলবে, ইন্নাল্লাহা হারামাহুমা আলাল কাফিরিন, এই বদমাইশরা কাফের, তোদের জন্য আজকের দিনে তোরা যারা আমাদেরকে কষ্ট দিয়েছিলে, আমাদের হেদায়েত নসিব হয় নাই, তবে আমরা বারবার চেষ্টা করছি হেদায়েত করার জন্য, তোরা হেদায়েতের বাণী শুনিস নেই, ঈমান আনিস নেই, কালেমা পড়িস নেই, নামাজ পড়িস নেই, রোজা রাখিস নেই, দ্বীনের পথে আসিস নেই, তোদের জন্য আল্লাহ পাকের ঘোষণা, ইন্নাল্লাহা হাররামাহুমা আলাল কাফিরিন, এই রিজিক খানা পানি এই দুইটাই তোদের জন্য আল্লাহ পাক আজকে হারাম করে দিয়েছে। আল্লাযীনা তাখাযু দীনাহুম লাহওয়ান ওয়া লাইবান ওয়া গররাতুহুমুল হায়াতুদ দুনিয়া ফালইয়াওমা নানসাহুম কামা নাসু লিকাআ ইয়াওমিহিম হাযা ওয়া মা কানু বিআয়াতিনা ইয়াজহাদুন, আমার আয়াতকে তোরা অস্বীকার করতি, মানতি না, আমল করতি না, আজকেও আল্লাহ তাআলা তোদেরকে ভুলে গেছে। তোরা যখন আল্লাহর আয়াতকে ভুলছিলি, আজকেও আল্লাহ পাক তোদেরকে ভুলে গেছে। ওয়ালাকাদ জি'নাহুম বিকিতাবিন ফাসসালনাহু আলা ইলমিন হুদান ওয়া রাহমাতান লিকাওমিন ইউমিনুন হাল ইয়ানজুরুনা ইল্লা তা'ওয়িলাহু ইয়াওমা ইয়া'তি তা'ওয়িলুহু ইয়াকুলু আল্লাযীনা নাসূহু মিন ক্বাবলু قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير
خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار دراسة আপনাদের يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين এখানে একটা ভুল থাকতে পারে ইউগশিল লাইলা দরাসা আপনাদের ইউগশিল লাইলা ওয়ান নাহার একটা ওয়াও আছে নাকি বাড়তি আপনাদের ইমদাদিয়া সাফাই এই ভুলটা আছে এখন হয়তো নাই ঠিক করে দিয়েছে উদু রাব্বাকুম তাদাররুআন ওয়া খুফিয়া কত কথা কব উদু রাব্বাকুম তাদাররুআন ওয়া খুফিয়া ইন্নাহু লা ইউহিব্বুল মু'তাদিন দোয়া করতে গিয়া উচিত দোয়ার হক চোখ দিয়ে পানি আসা দোয়া যার মনের থেকে আবেগ নিয়ে দোয়া করে তার চোখ দিয়ে পানি আসে নিজের অবস্থার উপরে বোঝে যে হায় আমি কত অপরাধ করেছি তাই কান্নায় ভেঙে পড়ে চোখ দিয়ে পানি আসে আর নিজেকে অপরাধী যতক্ষণ মনে না হয় ততক্ষণ নিজের অবস্থা এরকম হয় না তাই আল্লাহ তাআলা বলতেছেন উদু রাব্বাকুম তাদাররুআ খুফিয়া মোনাজাত যে করো খালি মোনাজাত করতে হবে চোখের পানি ছাড়িয়ে দিয়া পানির ফোঁটা ফেলাবা সেটাই মোনাজাত আতুবে রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইন তাগফির লানা লানাকুন্না মিনাল খাসিরিন বলা এর নাম মোনাজাত না এর নাম দোয়া না দোয়া করতে হবে চোখের পানি ছাড়িয়ে দিয়া তার নাম হলো দোয়া এরকম যদি দোয়া হয় সেইটা হবে দোয়া আর তুমি তো আস্তামেশা করতেছ আল্লাহর সাথে অধিক লোক অধিক খালি খালি অধিক তুমি তো মাঝখানে আছো ডানির কথা কোরআন শরীফে হাদিসে ডানির কথা আগে আছে ডান দ্বারার কথা আগে আসছে বাম দ্বারার কথা হলো পরে আছে এরা বাম দ্বারে বসে গেছে এরা বাম দ্বারে আল্লাহ মাফ করুন এদিকে তো ডানি উদু রাব্বাকুম তাদাররুআন ওয়া খুফিয়া ইন্নাহু লা ইউহিব্বুল মু'তাদিন ওয়া লা তুফসিদু ফিল আরদি বা'দা ইসলাহিহা ওয়া দুরু খাওফান ওয়া তামআ ভয়ও থাকতে হবে জান্নাতের আশাও থাকতে হবে এভাবে দোয়া করতে হবে আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন এভাবে দোয়া করার নিয়ম ইন্না রাহমাতাল্লাহি করিবুম মিনাল মুহসিনিন এভাবে যদি আল্লাহর রহমত একেবারে তোমার অতি নিকটে ওয়া হুয়াল্লাযী ইউরসিলু الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه ببلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه أي آية مشكلة سنة والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون نكدا পর্যন্ত مشكلة لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه
إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة আর লেখা আছে সদ বাস্ত, সদ হবে না সিন হবে, এ নিয়ে আপনাদের একটা সংশয় সন্দেহ। সিন পড়া উত্তম, সদও পড়া যাবে, কিন্তু সিন আওলা, উত্তম আমরা সিনই পড়ব। কথা বুঝে আসছে? সিন পড়লে কেমন হবে? ওয়াজাদাকুম ফিল খালকি বাসত। আর সদ পড়ি ওয়াজাদাকুম ফিল খালকি বাসত। পার্থক্য হয়েছে? اذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم دراسني লিমান আমানা নুরানি হাফিজি ইমদাদিয়ে যে ছাপা আছে, লিমানের নুনের উপরে জবর দেওয়া আছে আপনাদের, কিন্তু এইখানে জবর হওয়া সত্ত্বেও ওই ছাপায় ওই প্রিন্টে একটা জজম দিয়ে দিয়েছে, আমান লেখছে। আমান কি আছে নাকি আপনাদের? হবে কি আমানা, কিন্তু ওইখানে লেখছে কি আমান, ভুল, জজম হবে না, জবর হবে। للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون। এই আয়াতটা মুশকিল আয়াত, দাগ দেন। ইন্নাহুম, এখান থেকে ইন্নাহুম উনাসুন ইয়াতাতাহহারুন এই পর্যন্ত।
فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون تصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. Allah. আপনাকে তো পানির পিপাসা লাগে না। قال الملأ الذين استكبروا دراسة 9 নম্বর পারা দেখি قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ফাতিহিন তার সাথে এক পেশে আলিফ না পার করে খড়া যাবে আলিফ আর উপরে কাইতে যাবে وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. দারিম দারিম করে খড়া যাব না আলিফ জাসমিনে খড়া যাব হবে না দারের পাশে আলিফ পে দারের পর কাটি যাব الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيه الذين كذبوا না فيها এখানে অক্ষ করা উত্তম الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. كافر حاضر আছে وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى ঠিক আছে লাভের পর কি জবর না পেশ জবর হবে কোনো ছাপাই পেশ দিয়ে দিছে আর সে সুন্দর একটা ছাপা হাফিজি হামায়েল শরীফ এই ছাপাই পেশ দিয়ে দিছে এই ছাপাটা হাফিজটা বেশি পড়ে ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى এবার লামে পেশ লামে পেশ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى এখানে লামে পেশ
أوامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يحمل مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء مصرناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون এই টুকরোটা মশকায় ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون دراسة داخل تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين কুলুবিল কাফিরিন কাফির উপর খাড়া দেব আর পিছে যে আছে তো আপনাদের কিন্তু ফার নোক্তাটা নাই হা হারাই গেছে নোক্তা না থাকলে ভাজা হারাই وما وجدنا لأكثرهم من أهل وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فقال موسى يا فرعون إني رسول الله من رب العالمين حقيقة ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا মুসা আলাইহিস সালাম যখন হিদায়াত আরম্ভ করলেন তখন আর ফিরআউনের সহ্য হলো না তাদের দলবল তাদের লোকজন মুসলমান হতে লাগলো ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো ফিরআউনের আর সহ্য হলো না তারা চিন্তা করলো এই দেশের থেকে বাহির করে দেবে জ্বালাওয়াতন করে দেবে এই দেশে আর তাদের স্থান হবে না স্থান দেবে না أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يفتوك بكل ساحر عليم ফিরআউন একটা ফন্দি আঁটলো মাঠে ময়দানে বড় এক মাঠে এদেরকে জমা করলো কাদের মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গীদেরকে মুসলমানদেরকে আবার এদিকে তার যে সঙ্গে বনি ইসরাইলরা ছিল তাদেরকে ডাকলো কি করা যায় পরামর্শ করে ডাকলো যে মুসা আলাইহিস সালামের জাদুকে ঠেকা দিয়ে আল্লাহ যে দেশে যাদের প্রভাব যে সময় দেন ওদেরকে পর্যদুস্ত করার জন্য আল্লাহর বান্দাদেরকে ওই কৌশল ওই হিকমত ওই শক্তি দিয়া কাফেরদেরকে ধ্বংস করার জন্য ব্যবস্থা করেন আর যদি হিদায়াত হয়ে যায় হিদায়াত পেয়ে গেল মুসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাকে শক্তি দিলেন জাদুর শক্তি জাদু বলবো না মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি এরকম একটা লাঠি পর্যায়ক্রমে আসতেছিল সেই লাঠি হলো ওনার আল্লাহর পক্ষ থেকে সব শক্তি এবার ফিরআউন তাদের লোক লস্কর জমা করলো জাদুকরদেরকে জমা করলো যাতে করে মুসা আলাইহিস সালামের ওরা বলে জাদুকে নষ্ট করে দেওয়া যায়
মুসা আলাইহিস সালামের হাতে ছিল লাঠি, ওই লাঠি জমিনে ফেলাই দিলে সাপ হয়ে গেল। কাছাকাছি ফিরাউন চিন্তা করলো ওই সাপকে ধ্বংস করতে পারে এরকম কিছু সাপ যারা দেখাতে পারে তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে, সেই জাদুঘরকে দাওয়াত দিয়ে বিরাট অর্থ উপঢৌকন দিয়ে তাদেরকে একত্রিত করলো। একদিকে মুসার লাঠি, অপরদিকে ফিরাউনের জাদুঘর। এবার ফিরাউন মুসা সালামকে বলল যে তুমি খেলা কি তুমি আগে দেখাবে না আমি আগে খেলা দেখাবো? মুসা সালাম বললেন যে তুমি দেখাও খেলা, দেখি তোমার কতটুকু আছে দেখি। যারা ভালো প্লেয়ার ওরা কিন্তু আগে চেঁচাচেঁচি করে না, ওরা কাজের মাধ্যমে জবাব দিয়ে দেয়। মুসা সালামের তো ক্ষমতা খোদা প্রদত্ত ক্ষমতা, আর ফিরাউনের ক্ষমতা নিজস্ব ক্ষমতা। সে লাভ দিয়ে উঠে আমি তো আগে দেখাচ্ছি, তুমি রেডি হো, তুমি প্রস্তুত থাকো, দেখো আমি কি পারি। ফিরাউন জাদুকরকে সংবাদ দিয়ে আনছে। জাদুকররা বলো যে আমরা যদি খেলা দেখায় ফার্স্ট হতে পারি, মুসাকে তার লোক লস্কর যদি ধ্বংস করে দিতে পারি, তার লাঠির মাতুক করে যদি শেষ করে দিতে পারি, তা আমাদেরকে বিরাট পুরস্কার দিতে হবে, পুরস্কৃত করতে হবে। হ্যাঁ, তোমাদের তো পুরস্কার দেবই, পুরস্কার তো দেবই, আরো বড় বড় পোস্টে তোমাদেরকে পুলিশ, বিডিআর, আর্মি, নেভি ইত্যাদি বড় বড় পোস্টে তোমাদেরকে চাকরি দিয়ে দেবে। এই কোরআন শরীফ এ বলা হচ্ছে এখানে। এবার খেলা আরম্ভ হবে। ফিরাউনের জাদুকররা বলল আমরা তো বিজয়ী হব, পুরস্কারও আমাদেরকে দিতে হবে। পুরস্কার তো দেব, উপরে পোস্টে চাকরি দেব। কথা একটু গায়ে পড়ে যায় আমাদের। ডাঙ্গায় বোঝেন, ওভারটেক করে চাকরি, ওভারটেক। বলো ইয়া মুসা, এবার মুসা বলল কি বলল ফিরাউন, ইম্মান তুলকিয়া ওয়া ইম্মান নাকুনা নাহনুল মুলকিন। হ্যাঁ, কি তুমি কি আগে খেলা কি তুমি দেখাবা না আমরা আগে খেলা দেখাবো? বলা মুসা সালাম নরম মানুষ, ফিরাউন তুমি দেখাও খেলা, তোমার হাতে কতটুকু আছে দেখাও। বলা আলকু ফালাম্মা আলকু সাআলু আয়ুনান নাসি ওয়াস্তারহাবুহুম ওয়া জাউ বিসিহরিন আযীম। আল্লাহ, ফিরাউনের সৈন্য সামন্তরা, জাদুকরেরা এবার তারা বিভিন্নভাবে জাদু, আর ওই সময় জাদু হলো সাপটাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। যেহেতু মুসা সালামের হাতের লাঠি জমিনে মারলেই সাপ হয়ে যাবে, এই সাপ ধ্বংস করতে হবে, এটা হলো মূল লক্ষ্য। মন্ত্রতন্ত্র সব শেষ করে দেবে, ওই লাঠি তো সাপ খেয়ে বেড়াইতে তো লাঠিও থাকে না। হ্যাঁ, এবার কল আলকু, মুসা সালাম বললেন তা ঠিক আছে, তোমরা আগে দেখাও খেলা, তোমরা আগে দেখাও, পরে আমায় খেলা পরে। ফালাম্মা আলকু সাহারু আয়ুনান নাস ওয়াস্তারহাবুহুম ওয়া জাউ বিসিহরিন আযীম। তাদের জাদুটা আরম্ভ হয়ে গেল। লাঠি ছোট লাঠি, আর তাদের সাপ বিরাট সাপ, হাজার সাপ। ওই যে ব্যাগের ভিতরে, থলির ভিতরে, বস্তার ভিতরে দড়ি বাইর করে আর ফেলে আর সাপ হয়ে যায়, দড়ি বাইর করে আর ফেলে আর সাপ হয়ে যায়। ফিরাউনের সৈন্যরা, সামন্তরা।
وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك হাজার হাজার সাপ, অগণিত সাপ ফিরআউনের দলের লোকেদের পক্ষ থেকে মূসা আলাইহিস সালামের একার দিকে ধা ধা করে আসতেছে। মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায়, আল্লাহ যে হুকুম করবে তাই করব, ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনো চিন্তাধারা নাই, আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা আছে। কে? মূসা আলাইহিস সালাম। আল্লাহ ওয়াওহাইনা ইলা মূসা আন আলকি আসাক, হে মূসা, হে মূসা, এবার তোমার লাঠিটা জমিনে মারি দাও। আল্লাহ হুকুম দেরি আছে, মূসা আলাইহিস সালামের কাজ করতে একটু দেরি। ফাইযা হিয়া তালকাফু মা ইয়াফিকুন, হঠাৎ করে এত বড় সাপ, এত বড় অজাগার হয়ে গেল। কিতাবে লেখে তার যে গাল, মুখ, এই মুখ এক পাশ ছিল আসমানের সঙ্গে, আর এক মুখ ছিল জমিনের সঙ্গে। এত বড় তার মুখ হয়ে গেল, এত বড় অজাগার হয়ে গেল। লাঠি কতটুকু? 10 হাত। লাঠি কতটুকু? 10 হাত। এবং এমন হুঙ্কার, এমন গর্জন সাপের ভিতর থেকে বাহির হলো, ফিরআউনের লোক লস্কররা ভীতু হয়ে গেল। ফিরআউনের লোক লস্কর তো দূরের কথা, ফিরআউন স্বয়ং নিজে খুব সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল। 3000-4000 বছর হায়াত পাইলে তার ভিতরে একটা গরমত থাকে, আমিত্ব, বড়ত্ব, অহংকারত থাকে, আর স্বাস্থ্য সেই রকম। 40 দিন পরে একবার পায়খানায় যাবে। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের হাতের লাঠি জমিনে নিক্ষেপ করা মাত্রই ওই ভয়ঙ্কর অজাগা বিকট আওয়াজ, এমন আওয়াজ মারছে, ফিরআউনের দাস্ত আরম্ভ হয়ে গেছে। একবার নয়, দুইবার নয়, বিভিন্ন রিওয়ায়াত আছে, একবার সংক্ষিপ্ত ছোট যে বর্ণনা তাতে আছে 40 বার দাস্ত হয়েছে। এমন ফিরআউনের নিষেধ যায় যায় অবস্থা, মারাত্মক অবস্থা হয়ে গেছে। আর জাদুকর যারা ছিল তারা ভাবতেছে কি হল, আমাকে হুজুরের দিয়ে অবস্থা কাহিনী, বড় সাহেবকেই করানো হয়েছে, এখন কি হবে? ওনরা ওই ভয়ঙ্কর আওয়াজ আর ওই সাপ ভয়ঙ্কর আকৃতি দেখিয়া জাদুকর যারা ছিল সব জাদুকররা সিজদায় পড়ে গেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে বলতেছে আমানতু বিরাব্বি হারুন ওয়া মূসা, মূসা আর হারুনের রবের উপরে ঈমান। কি হলো ভাই, ঘটনাটা কি হলো? রাখে আল্লাহ, মারে কে? মারে আল্লাহ, রাখে কে? নাকি কথা ঠিক আছে না? আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ। ফাওয়াকাল হাক্কু ফাওয়াকাল হাক্কু ফাবাতালা মা কানু ইয়ামালুন, হক প্রকাশিত হয়ে গেল, বাতিল ধ্বংস হয়ে গেল। ফাগুলিবু হুনালিকা ওয়ানকালাবু সাগিরিন, বিজয় লাভ করল মূসা আলাইহিস সালাম একা, শত শত লক্ষাধিক সৈন্য, জাদুকরদের অগণিত দড়ি কাশি, অগণিত সাপ ফেল খেয়ে গেছে।
ও সাপের কোনো পাওয়ার নাই, ওই দড়ি দড়ি হয়ে গেছে। হয়তো নির্দিষ্ট টাইম থেকে, নির্দিষ্ট টাইমের পরে যে বস্তু সেই বস্তু হয়ে যায়। ও দিয়ে কাগজ টাকা বানায়, দেখছো তো যুবক খেলা, ও টাকা কিন্তু টাকা থাকে না, কিছু সময় যে কাগজ সেই কাগজ হয়ে যায়। লাখ লাখ ভেলকি লাখ কামড় কামিক খেলা খেলা, দর্শক বৃন্দের চোখ খেলা, ওই ওই দুয়া মন্ত্র বেশি সময় কাজ হয়, আবার যে কাগজ সেই কাগজ হয়ে যায়। এভাবে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের হাতের লাঠি এমন বিরাট ভয়ঙ্কর বিকট আওয়াজ দিয়ে এক অজাগার হলো একটা। ওদের সাপ, শত সহস্র সাপ আসতেছে, আর এটা টক 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 করে গিলি গিলি খেয়ে ফেলছে। হায় হায়, অবস্থা রাখি সব মাতুম করে শেষ। এখন ফেরাউনের হুশ হইছে কোন মতের সাথে যে অবস্থা দিয়ে কাহি, আমি এরকম শুয়ে থাকলি, আমি এরকম বেহুশ হয়ে থাকলি, অবস্থা রাজ্য তো দখল হয়ে যাবে। মূসা আলাইহিস সালাম দখল করে নিয়ে যাবে, এমনকি ধারা দিয়ে উঠি এই হয়েছে কি ব্যাপার। ফিরাউন বলল, আমানতুম বিহি ক্বাবলা আন আযানা লাকুম, আমার হুকুম ছাড়াই তোরা মূসার মুরিদ হয়ে গেলি, মূসার কাছে বায়াত হয়ে গেলি, ঈমান আনে ফেললি। আমি তোকে শত সহস্র টাকা দিয়া, পয়সা দিয়া, ধন দিয়া, দৌলত দিয়া, চাকরি দিয়া, বাকরি দিয়া, ইয়া দিয়া, ওয়া দিয়া, তোকে প্রমোশন দিয়া আনলাম, আর এখন কি হলো? তোরা মূসার কাছে মুরিদ হয়ে গেলি। হলো বললি কি কাছে? কারে কয়? ওই জাদুকরকে। ক্বাবলা আন আযানা লাকুম, আমি আমার কাছে অন্ত অনুমতি তো চাবি, এত পয়সা করি দিয়ে তোকে আনছি, একবার অনুমতি প্রাপ্ত তো হবি, দয়া দয়া তো চাবি আমার কাছে। ইন্না হাযা লামাকরুম মাকারতুমুহু ফিল মাদিনাতি লিতুখরিজু মিনহা আহলাহা ফাসাওফা তা'লামুন। তোকে দেখাই দিচ্ছি, দেখাই দিচ্ছি ঠিক ভাবে নিকে উঠে কাজ দিবে আর দেখাই। আর তোদের কর্মকে শাস্তি প্রদান করব, লাউকাতিয়ান্না আইদিয়াকুম ওয়া আরজুলাকুম, তোদের হাত কাটবো, পাও কাটবো উল্টো দিক দিয়া, ডান হাত বাম পাও, বাম হাত ডান পাও। সুম্মা লাউসাল্লিবান্নাকুম আজমাইন, এরপর শুলিও সব। তখনকার যুগে তো বল এই যে গুলি বন্দুক কিছু ছিল না, শুল ছিল, শুলি চড়ায় মারত। ক্বালু ইন্না ইলা রাব্বিনা মুনকালিবুন, কয় যে আমরা জাদুকরি করতে আইছিলাম তোমার কথা শুনিয়া, এখন মুসরে দেখিয়া আমরা ঈমান আনে গেছি, ঈমান আনছি, আল্লাহর বিশ্বাস হয়ে গেছি, এখন আর তোমার কথায় কাজ হবে না, তোমার কথায় বলবো না। আমরা যদি বেশি ভয় দেখাও, আমরা আমাদের পরওয়ারদিগার, হাকিকি পরওয়ারদিগারের দিকে চলে যাব। আমা তানকুমু মিন্না ইল্লা আন আমান্না বিআয়াতি রাব্বিনা লাম্মা জাআতনা রব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরান ওয়া তাওয়াফফানা মুসলিমিন। হয়ে গেছে সময়।